Hello friends, I am Anand Hood. I welcome you to the period of English. Friends, from nearly 4 periods, this is the fifth period, we are dealing with the section 3, writing unit, writing skills, the fifth topic, drafting a virtual message. In these, in the previous 4 periods, we have seen about communication, then we have seen about messages, then what is virtual communication we have also seen, and there the types of messages in virtual communication we have also seen. Then we have seen the format, how to draft or how a message should be written, the format we have also seen. Then we have also seen the points to be remembered while drafting a message. In this period, we are going to practice some more conversation. We are going to see some more conversations on telephones and try to write the message so that you can get the sufficient practice how to write the virtual message. This is very much important for we people to write a message. And so we should know how to draft a virtual message. In the previous period, I have given you a homework. We will see the slide. I have given you this homework. Using information from the dialogue given below, write the message which Amrita left for her brother Surjit. In yesterday's period, I have also shown you an example of a telephonic conversation and how we should write the message. And so, I have given you that type of homework. Now, in today's period, I am going to tell you about that homework. I am expecting that you have completed the work, the given task. Some had posted on my personal WhatsApp about this homework. They have also shown me what they have written. Some people, some students have written it very carefully. Some had some mistakes in it. So, I am giving you the answer of yesterday's homework. Let's see what the conversation was. In this, Shankar has called and asked on the phone whether it is 284-73-892. Amrita had picked up the phone and answered to it, yes, may I know who is speaking? I am Shankar. I want to speak to Surjit. I am his friend from IHM, Goa. In response to that, Amrita said, I am his sister. Surjit is not at home at the moment. Can you ring up a little later? In response to that, Shankar said, I shall be little busy. Actually, I have got a placement at the hotel Mumbai and you will and will have to join
with immediate effect. So right now I am trying to get all the formalities completed. This is the news that I wanted to give Surjit. Will you do that for me? Also tell him that I will let him know my new cell phone number as soon as I get one. In response to that, Amrita said, I will do that. Bye and all the best. Now, it is being asked that you have to write a 50-word message on this conversation. Now, in the next slide, we are going to look at this message. But first, let me repeat in Marathi. मित्रो, गेल्या 4 पिरियड पासून आपण ड्राफ्टिंग अ व्हर्च्युअल मेसेज हा पोर्शन पाहून राहिलेलो आहोत. मागच्या 4 पिरियड मध्ये मी आपल्याला कम्युनिकेशन काय प्रकार आहे, कम्युनिकेशनचे कशा पद्धतीने टाइप्स पडतात ते आपण पाहिलं होतं. व्हॉट इज व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन, व्हर्च्युअल कम्युनिकेशन म्हणजे काय हे सुद्धा मी आपल्याला सांगितलं होतं आणि त्याचे सुद्धा पडणारे प्रकार हे आपण त्या गेल्या या 4 पिरियड मध्ये बघितलेले आहेत. त्यानंतर मेसेज चा फॉर्मॅट कशा पद्धतीचा आहे हे सुद्धा आपण बघितलं होतं. फॉर्मॅट बघितल्यानंतर त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी आवर्जून आम्ही लक्षात घेण्यासारख्या आहेत, लक्षात ठेवण्यासारख्या आहेत, त्या गोष्टी सुद्धा आपण, ते पॉइंट्स टू रिमेंबर सुद्धा आपण बघितलं होतं. आणि याच्यासोबतच एक एक्झाम्पल, अंबुज आणि मिस्टर रस्तोगी यांच्यामधलं जे कन्व्हर्सेशन होतं, टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन, तेही आपण बघितलं होतं. आणि त्याच्यातनं कशा पद्धतीने आपण मेसेज लिहिला होता या सुद्धा गोष्टी आपण मागच्या पिरियड मध्ये बघितल्या होत्या. मागच्या पिरियड मध्ये मी आपल्याला एक होमवर्क सुद्धा दिलं होतं, ज्यामध्ये म्हटलं होतं की एक कन्व्हर्सेशन दिलेलं आहे आणि त्या कन्व्हर्सेशनच्या अनुषंगाने अमृतानी जो फोन उचलला शेखरचा, जो तिच्या भावाचा मित्र आहे, त्यांनी कशा पद्धतीने तिच्या जो मेसेज दिला तो मेसेज मी आपल्याला होमवर्क म्हणून दिला होता. माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपवर आपल्यापैकी काही लोकांनी याची उत्तरं पाठवली आहेत, ज्यांची कित्येकांची उत्तरं ही व्यवस्थित आहेत. थोड्या बहुत चुका त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात, पण तुम्ही जो प्रयत्न केला तो खरंच वाखाणण्याजोगा. आणि आजच्या या पिरियडच्या माध्यमातून आपण अशा प्रकारातले अजून काही उदाहरणं, मेसेजेस कशी लिहायची याची उदाहरणं आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला तो एक सराव व्हावा हा दृष्टिकोन लक्षात घेऊ. आणि म्हणून सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या समोर एक प्रश्न जो ठेवतोय तो कालचंच आपलं जे होमवर्क दिलं होतं त्या होमवर्कलाच आपण या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि या ठिकाणी शेखर आणि अमृता यांच्यामधलं जे कन्व्हर्सेशन आहे ते कन्व्हर्सेशन जे आपण आत्ताच बघितलं की कशा पद्धतीने शेखर फोन करतोय, अमृता फोन उचलते आहे आणि शेखर अमृताजवळ तिच्या भावाकरता, सुरजित करता मेसेज सोडतो आहे की कशा पद्धतीने तो हॉटेल मुंबई या ठिकाणी त्याचं प्लेसमेंट झालेलं आहे आणि विथ द इमिडिएट इफेक्ट लवकरात लवकर त्याला त्या ठिकाणी जॉईन करायचं आहे आणि तिथली फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करण्यामध्ये तो बिझी आहे. त्याच्यामुळे तो त्याला थोड्या वेळाने फोन करू शकणार नाही आणि ही जबाबदारी त्यांनी आपल्या या सुरजितच्या बहिणीवर अमृतावर सोडली आणि हेही सांगितलं की जितक्या लवकर त्याला त्याचा नवीन सेलफोन नंबर प्राप्त होईल तो त्याला कळवेल. आता या अनुषंगाने मी आपल्याला एक मेसेज ड्राफ्ट करायला सांगितला होता. तो कशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी ड्राफ्ट करतोय पहा. मेसेज पहिले सांगितलं तो फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला पहिले डेट लिहायची आहे, म्हणून आपण या ठिकाणी 8 ऑक्टोबर
1 PM हा वेळ घेतला आहे. डेट 8 ऑक्टोबर टाकलेली आहे आणि 1 PM 1 वाजता जो फोन आला असेल आहे तो आपण या ठिकाणी वेळ घेतला. अमृता मेसेज लिहिते कोणाच्या नावाने? सुरजितच्या नावाने. तर त्या ठिकाणी आपण सुरजितचं नाव घेतलं दुसऱ्या याच्यावर. आणि नंतर शेखरने कोणत्या प्रकारातला मेसेज दिला तो आपण या मेसेजच्या अंतर्गत देण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला आपण बॉडी ऑफ द मेसेज म्हटलं होतं. तो बॉडी ऑफ द मेसेज आता आपल्या समोर येते आहे, समोर आहे. काय म्हटलं, काय लिहिलेलं आहे पहा या ठिकाणी. शेखर, युअर फ्रेंड फ्रॉम IHM Goa had called. He wanted to inform you about his new placement at the Hotel Mumbai. He is currently completing the formalities and would give you his new cell phone number as soon as he get one. आणि खालती लास्ट याच्यावर आपण जो हा मेसेज ड्राफ्ट करतोय त्या व्यक्तीचं नाव ती लिहिते आहे, स्वतःचं नाव अमृता म्हणून तसं ते नाव लिहिलेलं आहे. म्हणजे जर आपल्याला आठवत असेल तर माझा आता कर्सर ज्या ठिकाणी फिरतो आहे, मी आपल्याला म्हटलं होतं की ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची आहे. ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची आहे. याच अनुषंगाने आपल्याला हा आपला मेसेज ड्राफ्ट करायचा आहे आणि म्हणून त्या अनुषंगाने आपण पहिले शेखरचा फोन आला होता असं सांगितलं की शेखर शेखरचा फोन आला होता असं आपण सांगितलं. आणि शेखर जो त्याचा जो कोणाचा सुरजितचा मित्र आहे, तो सुरजितचा मित्र, त्यांनी त्याला फोन केला होता आणि आपल्या नवीन प्लेसमेंट बद्दल त्याला सांगितलं, जी हॉटेल मुंबई या ठिकाणी आहे. आणि लवकरात लवकर तो त्याला आपला फोन नंबर सुद्धा देईल आहे असं सांगत अमृताने मेसेज केला. कारण अमृताला ऑफिसला जायचं होतं म्हणून तिने हा मेसेज ड्राफ्ट केला आणि घरी ठेवून दिला. आता अशाच पद्धतीचा अजून एक मेसेज आपण समोर घेतोय पहा, जेणेकरून आपल्याला या संदर्भात अजून माहिती मिळेल. रीड द फॉलोइंग, अर्थात हे आपल्या ब्रेन स्टॉर्मिंग ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या आपल्या पुस्तकातल्याच हे सगळे मेसेजेस मी आपल्या समोर मांडतो आहे. रीड द फॉलोइंग कन्व्हर्सेशन बिटवीन आशना अँड मिस्टर सिंग. एक टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन पुन्हा आपल्या समोर ठेवलेला आहे. काय पहा. आशना, हॅलो, मे आय स्पीक टू रणजित प्लीज. मिस्टर सिंग तिकडून फोनवर बोलतायत. रणजित इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मे आय नो हु इज स्पीकिंग. आशना म्हणते आहे, माय नेम इज आशना, आय एम रणजित क्लासमेट. मिस्टर सिंग आता समोरून बोलतायत की हॅलो आशना, आय एम रणजित फादर, इज देअर एनी मेसेज. आशना म्हणते आहे, येस, प्लीज आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे. I was absent from school due to illness. I would like to see the notes which our biology teacher gave to the class during my absence. In response to that, Mr. Singh is saying, I will definitely do that. आणि खालती म्हटलं जात आहे, since Mr. Singh had to go for his morning walk, he left a message for Ranjit, draft that message in 50 words. Here a conversation, या ठिकाणी एक कन्व्हर्सेशन दिलेलं आहे आशना आणि मिस्टर सिंगच्या संदर्भातलं. आशना आपल्या मित्राकडे फोन करते, वडील फोन उचलतायत आणि म्हणतायत कोण बोलताय वगैरे वगैरे. ती सांगते, आसमा मी याची क्लासमेट आहे, रणजितची क्लासमेट आहे. त्याच्या समोर सिंग म्हणतात की हॅलो आसना, आय एम रणजित फादर, इज देअर एनी मेसेज, काही मेसेज आहे का. आसना म्हणते की हो, प्लीज आस्क हिम टू ब्रिंग द बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे. बायोलॉजीची नोटबुक न विसरता शाळेत आणायला त्याला सांगा, कारण मी गेल्या कित्येक दिवसांपासून शाळेमध्ये अबसेंट आहे, कारण मला माझी तब्येत बरी नव्हती ड्यू टू इलनेस. आणि म्हणून ती म्हणते की आय वुड लाईक टू सी द नोट्स, मला त्या नोट्स पाहायच्या आहेत ज्या आपल्या बायोलॉजी टीचरनी माझ्या अबसेन्सच्या, माझ्या गैरहजेरीमध्ये ज्या नोट्स दिल्या त्या मला बघायच्या आहेत.
म्हणून त्या नोट्स त्याला आणायला सांगा. आता समोर असं सांगितलं जात आहे की मिस्टर सिंगला आपल्या मॉर्निंग वॉक करता जायचं आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी आपल्या पोराकरता हा मेसेज ड्राफ्ट केला आणि तिथे टेबलवर ठेवला असेल, जो आपल्याला आता 50 शब्दामध्ये लिहायचा आहे. कशा पद्धतीने हा मेसेज लिहितोय आपण पहा. पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा की हा जो आपला कर्सर फिरतो आहे, या कर्सर जो आसनाने दिलेला संदेश आहे याच्याच अवतीभोवती फिरणार आहे. हे पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर वी पीपल. काय सांगितलं जात आहे पहा या मेसेज मध्ये. आता समोर आपण त्याचं उत्तर लिहिलेलं आहे मेसेज. आता इथे आपण 3 डिसेंबर ही तारीख घेतली. आपल्याला त्या ठिकाणी तारीख दिलेली असेल तर आपल्याला त्या पद्धतीची तारीख त्या ठिकाणी टाकावं लागेल, त्या पद्धतीचा टाइम त्या ठिकाणी टाकावा लागेल. सकाळचा वेळ होता, मॉर्निंग वॉकला ते चालले होते म्हणून सकाळचा वेळ 7:15 आपण या ठिकाणी घेतला. मे बी थोडंसं आधी असू शकते. कोणाच्या नावाने संदेश आहे तर रणजितच्या नावाने संदेश आहे म्हणून तिसऱ्या याच्यावर आपण रणजितचं नाव ठेवलेलं आहे. आता आसनाने काय मेसेज दिला तो या ठिकाणी त्याचे वडील लिहित आहेत. आसना, युअर क्लासमेट कॉल्ड while you were getting ready for school. She has asked you to carry your biology notebook to school. She want to complete her notes that she missed during her absence. आता हे त्याचे वडील आहेत म्हणून आपण खाली डॅड घेतलं आणि कंसामध्ये मिस्टर सिंग. पण आपल्याला माहिती आहे की मिस्टर सिंग हे त्याचे डॅड आहे म्हणून तिथे डॅडच लिहायचं आहे. आता या मेसेजला आपण कशा पद्धतीने मांडलं पहा एकदा. आस्ना युअर क्लासमेट कॉल्ड while you were getting ready for school. तू शाळेत तयार होत असताना रणजितला म्हटलेलं आहे की शाळेची तयारी करत असताना तुझ्या क्लासमेटचा फोन आला होता आसनाचा. तिने असं म्हटलं आहे की तुझी बायोलॉजीची नोटबुक तू वर्गात न्यावी जेणेकरून तिला तिच्या नोट्स कंप्लीट करायच्या आहेत, जे तिने आपल्या अब्सेन्स मध्ये ती जेव्हा गैरहजर होती त्यावेळेस त्या बायोलॉजीच्या नोट्स ज्या तिने मिस केल्या आहेत त्या तिला पाहायच्या आहेत, ती कंप्लीट करायच्या आहेत. आणि वडिलांनी खरी आपलं वडील अशा पद्धतीने डॅड म्हणून लिहिलं. अशा पद्धतीचे हे मेसेज. आता कित्येकदा असं कन्व्हर्सेशन जे आपण आतापर्यंत 3 एक्झाम्पल्स, काल एक एक्झाम्पल पाहिलं, आज 2 एक्झाम्पल्स पाहिले, कित्येकदा असं टेलिफोनिक कन्व्हर्सेशन न देता एका वेगळ्या माध्यमातून आपल्या समोर हा प्रश्न ठेवला जातोय. कशा पद्धतीने तो ठेवला जातोय आपण आपल्या समोरच्या स्लाइडवर पाहू. पहा. यू आर प्रियंका, अ पर्सनल असिस्टंट टू मिस सेन. शी वॉज अवे अटेंडिंग अ मीटिंग when Mr. Garg rang up. You spoke to him and jotted down his message in your notepad. काय म्हटलं जात आहे तर आपण एक प्रियंका म्हणून आहात असं समजा आणि मिसेस सेनच्या आपण पर्सनल असिस्टंट आहात आणि त्या एका मीटिंगला गेले असताना मिस्टर गार्ग या व्यक्तीचा फोन आला जो तुम्ही अटेंड केला आणि त्याचा मेसेज तुमच्या नोटपॅड मध्ये लिहून घेतला. आता या ठिकाणी कन्व्हर्सेशन न देता पॉइंट्सच्या माध्यमातून आपल्याला त्याचं ब्रीफिंग केलं गेलेलं आहे. आणि काय म्हटलंय पहा. ड्राफ्ट द मेसेज फॉर मिस सेन युझिंग द इन्फॉर्मेशन इन युअर नोट्स गिवन बिलो. तुम्ही जे नोटपॅड मध्ये नोट्स लिहिल्या त्या नोट्स वरनं आता आपल्याला मेसेज लिहायचा आहे. त्या नोट्स अशा पद्धतीच्या आहे. काय आहे तर मिस्टर गार्ग रँग अप मध्ये डॅश दिलेली आहे. रँग अप डॅश 5 PM म्हणजे 5 वाजता त्यांचा फोन आला. हॅज रिसिव्ड द सीडीज अँड द पोस्टर्स. त्यांना सीडीज आणि पोस्टर प्राप्त झाले. पुन्हा डॅश दिलेली आहे. कमिंग टुमॉरो डॅश पुन्हा टू थँक मिस सेन अँड टू पर्सनली हँड ओव्हर द चेक. अशा पद्धतीची आपल्याला माहिती दिली. तिने लिहिलेली आहे की मिस्टर गार्गनी फोन केला 5 वाजता. त्यांना सीडीज आणि पोस्टर्स प्राप्त झाले. कमिंग टुमॉरो उद्या येत आहेत. कशा करता टू थँक
मिस सेनचा धन्यवाद द्यायला आणि पर्सनली त्या संदर्भातला चेक इश्यू करण्याच्या हिशोबाने ते येत आहेत. याच्यावरनं आपल्याला आता मेसेज लिहायचा आहे. तो सुद्धा कशा पद्धतीचा लिहायचा आपण पाहणार आहोत. पहा मेसेज 8 ऑक्टोबर संध्याकाळी 5 वाजता हा मेसेज आला असं आपण दाखवलं. 8 ऑक्टोबरला 5 वाजता हा मेसेज येतो आहे. मिस सेन, कोणाच्या नावाने आपल्याला मेसेज लिहायचा आहे तर सेनच्या नावाने, मिस सेनच्या नावाने आपल्याला लिहायचं आहे म्हणून तसं नाव घेतलंय. नंतर म्हटलंय मिस्टर गार्ग रँग अप ॲट 5 PM टुडे. 5 वाजता मिस्टर गार्गचा फोन आला. ही वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दॅट ही हॅज रिसिव्ड द CDs अँड पोस्टर्स. कशासाठी फोन आला होता तर आपण पाठवलेले त्यांना जे पोस्टर्स आणि CDs होत्या त्या त्यांना प्राप्त झाल्या. ही हॅज एक्सप्रेस हिज प्लेजर, ही हॅज एक्सप्रेस हिज ग्रॅटिट्यूड, ज्याला आपण म्हणतो, आनंद व्यक्त केला. अँड विल बी कमिंग टू ऑफिस टुमॉरो, उद्या ते ऑफिसमध्ये येत आहेत. कशा करता? टू थँक यू, तुमचे धन्यवाद देण्याकरता, तुमचे आभार मानण्याकरता. अँड पर्सनली हँड ओव्हर द चेक, या कामाचे जे पैसे असतील ते चेक देण्याच्या हिशोबाने ते स्वतः येऊन राहिलेले आहेत असा तिने संदेश दिला आहे. आणि आपल्याला म्हणून खालती नाव लिहायचं आहे. आपलं नाव आता इथे नाही, तिथे ज्या नावाने आपल्याला संदेश द्यायला सांगितलाय ते नाव आपण या त्या ठिकाणी लिहितो आहे, प्रियंका. आता हा झाला अजून एक प्रकार. याच्यासोबत अजून एक प्रकार आपल्याला या ठिकाणी जो पाहायला मिळतो आहे प्रामुख्याने, तो आपल्या समोर मी आता ठेवतो आहे. पहा काय म्हटलं जात आहे या ठिकाणी. गिवन बिलो इज अ टेम्पलेट फॉर अ मेसेज. इमॅजिन यू आर वर्किंग ॲज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ कंपनी अँड यू आर सपोज टू मेंटेन द कॉल रेकॉर्डर. कंप्लीट द डिटेल गिवन इन द टेम्पलेट फॉर अ पर्टिक्युलर मेसेज. In our previous example, we have seen some notes derived from the phone call and written on the notepad. And from that, we have completed a message. But here, it is being asked that imagine you are working as a receptionist. You are a receptionist in a company. And you are supposed to maintain the call recorder. You are supposed to maintain the call recorder. Who calls at which time, which message was given by him, and you have to write that message in the template given below. जसं आपण मागच्या एक्झाम्पल मध्ये नोटपॅडवर त्या असिस्टंटनी लिहून घेतलेला जो मेसेज होता त्याला आपण आपल्या मेसेजमध्ये कन्वर्ट केलं. या ठिकाणी असं इमॅजिन करायला सांगितलं जात आहे की तुम्ही एक रिसेप्शनिस्ट आहे एका कंपनीमध्ये आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला आलेले प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड करायचे आहे, म्हणजेच त्याचा हिशोब ठेवायचा आहे. आणि तो हिशोब जो ठेवायचा आहे ही आपल्या खालती आलेली आपल्या समोरची जी टेम्पलेट आहे त्यामध्ये त्याचा मेसेज आपल्याला नमूद करायचा आहे. हे सुद्धा आपल्याला आपल्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून विचारल्या जाण्याची शक्यता असते की ज्या ठिकाणी दिलेला आहे पहिल्याच्या दिलाय कॉल फॉर, कोणाकरता कॉल आलाय, फ्रॉम कोणाकडनं आलाय, कोणती कंपनी आहे ती, कोणत्या डेटला आला, कोणत्या वेळेस आला, त्यांचा फोन नंबर काय होता, त्यांनी कुठला संदेश दिला, मेसेज दिला, आणि ऍक्शन सर्कल 1 जे म्हटलं गेलेलं आहे टेकन बाय तेही आपल्याला पाहायचं आहे. फोन त्यानंतर त्या ठिकाणी येईल आहे रिटर्न युअर कॉल, कॉल बॅक, विल कॉल अगेन. या 4 पैकी एकाला आपल्याला सर्कल करायचा आहे. आणि टेकन बाय कोणी तो उचलला आहे, अर्थात जीची नेमणूक त्या ठिकाणी झालेली आहे तिनेच तो उचलला असेल आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला कशा पद्धतीने याला कॉल फॉर कोणाचं येत आहे, मिस्टर बक्षी, जो कोणी आपल्या इथला व्यक्ती असेल आहे, बॉस असेल आहे किंवा अजून एम्प्लॉई असेल आहे त्याचं नाव या ठिकाणी.
ज्याच्याकरता हा फोन आला होता, मिस्टर बक्षी. फ्रॉम कोणाकडनं आला होता? मिस्टर अमोल, ज्याला आपण म्हणतोय. कोणत्या कंपनीतनं आला होता? अमोल सिस्टम्स मधनं आला होता. कोणत्या तारखेला आला होता? आपण तारीख या ठिकाणी घेतोय 6/9/2020. कोणत्या वेळेला आला होता? आपण वेळ घेतोय 11:30 AM ला. नंतर त्याचा फोन नंबर या ठिकाणी आपल्याला दिलाय. मी माझाच फोन नंबर या ठिकाणी टाकलेला आहे. आणि आता त्यांनी कोणता मेसेज दिलाय हे आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. तर काय मेसेज येतोय पहा. काय म्हणताय? युअर ऑर्डर ऑफ 25 कम्प्युटर्स विल बी डिलिव्हर्ड टुमॉरो इन टाइम. काइंडली टेल द कन्सर्न पर्सन टू बी प्रेझेंट ॲट द टाइम ऑफ इन्स्टॉलेशन. आय विल कॉल यू अगेन. काय म्हटलंय? तर तुम्ही जी मला ऑर्डर दिली होती, अमोल सिस्टीम वाल्याकडनं मिस्टर अमोलचा फोन आहे, मिस्टर बक्षी करता, जो कदाचित हेड ऑफ द तिथला असेल आहे, बॉस असेल आहे, की तुम्ही जी मला 25 कम्प्युटरची ऑर्डर दिलेली आहे ती उद्या तुमच्याकडे डिलिव्हर होणार आहे इन टाइम. आणि म्हणूनच काइंडली टेल द कन्सर्न पर्सन, जो कोणी या संदर्भात पाहणारा व्यक्ती असेल त्याला त्या ठिकाणी उपस्थित राहायला सांगा ॲट द टाइम ऑफ इन्स्टॉलेशन. कम्प्युटरचं जे इन्स्टॉलेशन करायचं असते त्यावेळेस त्यांना तिथे उपस्थित राहायला सांगा. आय विल कॉल यू अगेन. मी तुम्हाला पुन्हा फोन करील, असं त्यांनी या ठिकाणी म्हटलं. आणि आता म्हणून आपल्याला जो सर्कल करायचा आहे, या 4 कॉलम पैकी एकाला आपण सर्कल करतोय, विल कॉल अगेन. अशा प्रकारातलं हे आपलं टेम्पलेट. आता टेकन बाय, कोणी उचलला? सॉरी, समथिंग हॅज वेंट रॉंग. तिथे नाव येऊन नाही राहिलं आहे. पण आता जो कोणी तिथे रिसेप्शनिस्ट असेल आहे, मिस्टर आनंद धरूया आपण, किंवा संगीता नावाची कोणी व्यक्ती असेल, कोणी असेल, ते नाव त्या ठिकाणी येईल आहे, जे आज आता येऊन नाही राहिलं. समथिंग हॅज वेंट रॉंग. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे टेम्पलेट लिहायचं आहे. याच टेम्पलेटचं आपण अजून एक उदाहरण समोर बघणार आहोत. जसं या ठिकाणी प्रश्न दिलेला आहे की अशाच प्रकारात तुम्ही एक पुन्हा टेम्पलेट समोर येणार आहे. इमॅजिन यू आर वर्किंग ॲज अ रिसेप्शनिस्ट. तुम्ही रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करताय इन अ कंपनी, आणि अँड यू आर सपोज टू मेंटेन द कॉल रेकॉर्डर. तुम्हाला कॉल रेकॉर्डर मेंटेन करायचा आहे. कम्प्लीट द डिटेल्स गिवन इन द टेम्पलेट फॉर अ पर्टिक्युलर मेसेज. त्या मेसेज करता आपल्याला त्या ठिकाणी मेसेज द्यायचा आहे. आता या ठिकाणी कॉल फॉर कोणाकडनं आला? आपण पुन्हा एक एक्झाम्पल पाहूया. कॉल आलेला आहे या ठिकाणी मिस्टर अरुण. मिस्टर अरुण जो कोणी ऑफिस मधला असेल त्याच्याकरता कॉल आलेला आहे. ज्या ठिकाणी कोणी तिथे जे कंपनीमध्ये काम करतायत कॉल रेकॉर्डर म्हणून ती रिसेप्शनिस्ट आहे, ती कोणाकडनं आलेला आहे? तर मिस्टर अनमोलकडनं कॉल आलेला आहे. कोणती कंपनी आहे? तर बँक ऑफ महाराष्ट्र किंवा बँक ऑफ महा लिहिलेलं आहे. कुठल्या तरी बँकेतनं फोन आलेला आहे. कोणत्या दिवशी आलाय? तारीख 6/9/2020 आपण दिलेली आहे. ते त्यानंतर कोणत्या वेळेत आला? तर पुन्हा 11:30 AM आपण लिहिलेला आहे. फोन नंबर तिथे दिलेला आहे. कोणाकडनं कोणत्या नंबरवरनं तो कॉल आला होता? मी पुन्हा एकदा माझाच नंबर या ठिकाणी आपल्या समोर ठेवलेला आहे. आता कोणता मेसेज दिला आहे हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. तर या ठिकाणी मेसेज येत आहे, युअर लोन हॅज बीन सँक्शन्ड. काइंडली विजिट द बँक टू कम्प्लीट द नेसेसरी फॉर्मॅलिटीज. तुमचं जे कुठलं तुम्ही लोन क्लेम केलं होतं तो सँक्शन झालेलं आहे आणि उर्वरित फॉर्मॅलिटीज कम्प्लीट करण्याकरता बँकेमध्ये या असं म्हटलं गेलेलं आहे. आता इथे कॉल बॅक करा किंवा काही करा असं म्हटलं आहे, विजिट द बँक म्हटलेलं आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण सर्कल करतोय फक्त फोन. फक्त फोन आला होता. आता पुन्हा एकदा टेकन बाय. टेकन बाय पुन्हा एकदा येत नाहीये. समथिंग हॅज वेंट रॉंग. तर आपण त्या ठिकाणी त्या रिसेप्शनिस्टचं नाव पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी घेऊया. मिस्टर आनंद म्हणा. अशा पद्धतीने हे टेम्पलेट आपल्याला द्यायचं आहे. अशाच पद्धतीचं एक टेम्पलेट मी पुन्हा आपल्या समोर ऍज अ होमवर्क म्हणून देतो आहे. आपण हे टेम्पलेट आपल्याला आपल्या पुस्तकामध्येच पाहायला मिळून जाईल आहे, की ज्या ठिकाणी आपल्याला याचा आपल्या पुस्तकामध्ये पेज नंबर 165 वर आपल्याला हे टेम्पलेट पाहायला मिळेल आहे. पुन्हा एकदा प्रश्न तोच दिलेला आहे की इवन बिलो इज अ टेम्पलेट फॉर अ मेसेज. इमॅजिन यू आर वर्किंग ॲज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ कंपनी अँड यू आर सपोज्ड to maintain the call recorder. Complete the detail given in the template for a
पर्टिक्युलर मेसेज. कोणताही पुन्हा या ठिकाणी आपल्या डोक्यातनं एखादा संदेश घ्या. मग तो कोण कॉल करतोय, कोणाला करतो आहे, कोणाकरता कॉल येतोय, कोणाकडनं आलेला आहे, कोणती कंपनी आहे, डेट, टाइम, फोन, मेसेज, आणि सर्कल करायला विसरू नका. आणि टेकन बाय, जे आता माझ्याकडनं कदाचित सुटून गेलेलं आहे, ते टेकन बाय कोणी ते फोन उचलला तिथे नाव लिहायला विसरू नका. इन दिस वे वी कंप्लीट अवर ड्राफ्टिंग अ व्हर्च्युअल मेसेज. या पद्धतीने आपण या ठिकाणी थांबतोय. आपल्याला जर पुन्हा काही समजलं नसेल तर माय नंबर इज फ्लॅशिंग ऑन युअर स्क्रीन, काइंडली नोट इट डाऊन. आणि जर पुन्हा आपल्याला हा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर लोकमान्य टिळक महाविद्यालय यांची यूट्यूब लिंक आपल्या समोर आलेली आहे, प्रिन्सिपल LTM वणी, आणि लिंक खालती दिलेली आहे. त्याच्यावर सगळ्या विषयांचे व्हिडिओज पहा, इंग्रजीचेही व्हिडिओज त्याच्यावर आहेत. आपल्याला काही समजलं नसेल तर पुन्हा एकदा व्हिडिओ पहा युट्यूबवर जाऊन. आणि माझे व्हिडिओज, माय बॅकअप लिंक जी सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहेत, त्याच्यावर फक्त माझे व्हिडिओज पाहायला मिळतील इंग्रजीचे. काही समजलं नसेल तर कॉल करा. थँक्यू.